27/2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, प्रति पदक्षेप श्रीमद को पालन कर, नचेत माया देवालिया करदेव। यही आखि बहुत धोखा दे थाए, तेणु एप्रति बहुत जत्नवान हो। आजिर प्रश्नटी है, क्यों पिलामानंक द्वारा माया बहुत विकर्म कराई थाए? यज्ञ विघ्न रूपे किए होइथांती? उत्तरटी है, जो मानंकु निजर अहंकार रही थाए सेमानंक द्वारा माया बहुत विकर्म कराई थाए। एभली मिथ्या अहंकार करुथिबा पिलामाने मुरली मध्य पढ़ंती नहीं। एहिभली भूल करिबा कारणरू माया थापड़ा मारी मूल्यहीन करई देइथाए। यज्ञ विघ्न रूप सेही माने अटंती जहांक बुद्धि रे झगमुई अर्थात पारचिंतनर विचार चली थाए। यह बहुत खराब अभ्यास अटे। ओम शांति। आत्मिक संतान मानंकु बाबा बुझाउछंती, एठारे तुम मानंकु एही ख्याल रे निश्चय बसिबाकु हेब जे ये पिता मध्य अटंती, शिक्षक एवं परम गुरु मध्य अटंती, एवं एकथा मध्य अनुभव कराय जाए जे बाबांकु मने पकाई पवित्र होई पवित्र धामरे जाई पहुंचीबो। बाबा बुझाउछंती पवित्र धामरो ही तुमे तळकु ओह्लाइबो। प्रथमे तुमे स्वत प्रधान थिल, पुणी स्वत रज तमरे आसिल। एबे तुमे जानुछ जे आमर अधगति हो जाइछि। जदिओ तुमे संगम जुगरे अछ, किंतु ज्ञान द्वारा तुमे एही कथा जानुछ जे आमे पुराना दुनिया को दूरे जाउछु। जदि आमे शिव बाबांक स्मृति रे रहुछु, तेबे शिवालय बेसी दूर नुहे। जदि शिव बाबांक स्मृति रे रहुनाहु, तेबे शिवालय बहुत दूर अटे। दंड भोग करने पड़ी थाए ना, तेणु बहुत दूर हो जाउछि। तेणु बाबा पिलामानंकु किछि अधिक कष्ट देउनाहांती। प्रथमतः बारंबार कहउछंती मन वचन कर्म रे पवित्र हेबाकु पड़िबो। एही आखि मध्य बहुत धोखा दै थाए, तेणु बहुत संभाली करी आगइबाकु हेबो। बाबा बुझाउछंती ज्ञान एवं जग बिल्कुल अलगा अटे। जग अर्थात याद आखि खोला थाई मने पकाई पारिबो। ध्यान को जग कुहाजिबो नहीं। ध्यान को ना ज्ञान ना जग कुहाजिबो। ध्यानस्थ हेउथिबा पिलामानंकु माया मध्य बहुत आक्रमण करिथाए। सेथिबाई एथिरे बहुत खबरदार रहिबाकु पड़िबो। बाबा को विधि पूर्वक मने पकाइबा दरकार। नियम विरुद्ध कार्यकरी कले, किछि भी काम कले माया एकदम अधगामी कराई देव। ध्यान रे जीवा पाई तो केबे इच्छा मध्य रहिबा अनुचित। इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति हेबा दरकार। तुमको कौनसी प्रकारर इच्छा रखिबार नहीं। जदि बाबांकर ज्ञान अनुसार चालुछ, तेबे बाबा तुमर समस्त मन कामना बिना मागिबारे पूर्ण करि देउछंती। जदि बाबांकर आज्ञार उल्लंघन करी अलटा रास्ता रे चलिबो, तेबे होई पारे स्वर्ग को जीवा परिवर्ते नरक गति हेबो। गायन मध्य अछि, गज को ग्राह करिदेला। बहुतंकु ज्ञान देइथिबा बाबांकु भोग लगाउथिबा आत्मा माने मध्य आजी नाहांती, कारण ईश्वरीय मर्यादार उल्लंघन करिथांती। तेणु संपूर्ण मायावी होइथांती। देवता हेबा परिवर्ते असुर हो जाती।
ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରଖିବା ଦରକାର। ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାର ନାହିଁ। ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଅବନତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠାରୁ ଆସି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ, ଏକଦମ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଗଲଣି। ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବ, ବେଖାତିର କରିବ, ତେବେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତ କାଲି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାର ବିନା କରିଦିଅ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପସେବା ହୋଇଥାଏ। ବିନା ଶ୍ରୀମତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସିଯିବ। ବାବା ତ ଆରମ୍ଭରୁ ମାତାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ କଳସ ମଧ୍ୟ ମାତାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗାୟନ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ମାତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମିଟି କରି ନିଜର ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। କନ୍ୟାମାନେ ବିଶ୍ୱାସପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ପ୍ରାୟତଃ ପୁରୁଷମାନେ ଦେବାଳୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ କଳସ ମାତାଙ୍କର ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବାଳୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମାପଦମ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା ବାଲା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଯାଇ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମାର୍ଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଦେବାଳିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୁନିଆରେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ସବୁ ହାରିଯାଇ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ ନା। ବାବା ବସି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଭାରତବାସୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ କେତେ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏଠାରେ ତ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମତକୁ ଭୁଲି ନିଜ ମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କୁହ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଦୁନିଆରେ ତ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିଯାଏ। ଏଠାରେ ତ 84 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବାଳିଆ ହୋଇ ଚାଲିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା କଳ୍ପ ଛୋଟ ପଦ ପାଇବ। କେତେକ ମହାରଥୀ ଯିଏକି ବହୁତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଦେବାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାବଧାନ ନ ରହିବ, ତେବେ ଉପରକୁ ଏକଦମ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯିବ। ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିନେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କମିଟି ଆଦି କରିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ବାବାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏକଦମ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ହିଁ ତୁଟି ଯାଇଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଉଛି, ତେବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମାୟା ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କାହିଁକି କରୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର, ନଚେତ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କିପରି ହେବ? ବିକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କେତେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଆସି ବାବାଙ୍କର ହେଲେ, ଓମ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି କହିଥାନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ କାହିଁକି ନା
ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ କରାଉଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ମନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ସହିତ ଲଗାଅ। ଏଥିରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଏକ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଶା ପୂରଣ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲିଯିବା ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ କାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ? ଯେତେ ହୋଇପାରିବ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ, ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବେହଦ ସୁଖ ମିଳୁଥିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ତ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଅଟେ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଆଶାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ତେବେ ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତମେ ଏଠାକୁ ଆସି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନର୍କ, ପୁଣି ନର୍କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ବସ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ରୁହ ଯେ ମୁଁ କେତେଥର ଏଭଳି ଚକ୍ର ଲଗାଇଛି। ମୁଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେଉଛି। ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ପବିତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ନିଶାନୀ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ନିଶାନୀ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପେ ଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଆଜି ଦେବତା ଅଛ, କାଲି ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛ। ମାୟା ହାତ ଚଢ଼ାଇ ଦେଉଛି ନା। ବାବା ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି, ମାୟା ପୁଣି ଅସୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାୟା ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କିପରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବିଚାର ସବୁ କିଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ଜମା କରିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ବି କେବେ କେବେ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଜଗର ଯାତ୍ରା ହେଲା ନା। ଜଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥିଲ, ବାବା ଆମକୁ ଆସି ପବିତ୍ର କର, ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ହିଁ ଜଗର ଯାତ୍ରା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିବାଳୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଭଲେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିଯିବେ। ବାକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫେଲ୍ ହୋଇ ପଇସାର ପଦ ପାଇବା, ଏଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଦ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି ନା। ଅନୁଭବ ତ ହୋଇ ନଥାଏ ନା। ମୁଁ ସେବକ ଅଟେ, ମହେନ୍ଦର ଅଟେ। ଶେଷ ବେଳକୁ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ ହେବି? ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିକର୍ମ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା? ମୁଁ ମହାରାଣୀ କାହିଁକି ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ? ପ୍ରତି ପାଦରେ ଖବରଦାର ହୋଇଛି ଚାଲିଲେ ତୁମେ ପଦ୍ମାପତି ହୋଇପାରିବ। ଖବରଦାର ନହେଲେ ପଦ୍ମାପତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମାବତୀ ହେବାର ଚିହ୍ନ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭେଦ ତ ଜାଣି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ନା। ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନ୍ତର ଥାଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାରର ପଦ ରହିଛି, କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାହା ଅଳ୍ପ କାଳ ସୁଖ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଅଛି। ଯଦି ପଦ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ଏଭଳି ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିବା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ କରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହାତ ଉଠାଇବା ସହଜ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ। ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରି ନିଜେ ନିଜର ଅକଲ୍ୟାଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଖବରଦାର ରୁହ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କିଭଳି? ବାବା ଆମର ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ମିଠା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ଜ୍ଞାନ ବି ହେଲା, ଯୋଗ ବି ହେଲା। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ଚାଲିଥାଏ। ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯୋଗରେ ବସି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବାବା ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଧ୍ୟାନକୁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ସାରା ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯେଭଳି କର୍ମ ମୁଁ ବି କରିବି, ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ମୁରଲି ନ ପଢ଼ିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଯେପରି ଦୁର୍ଗତି ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୁର୍ଗତି ହେବ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧୋଗତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଯିବି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ମୁରଲି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ବସି ଯାଉଛି। ମାୟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଶ୍ରୀମତ୍ ଦରକାର, ନଚେତ୍ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଥରେ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସତ୍ୟାନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଥାପଡ଼ା ମାରି ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ବହୁତ ବିକର୍ମ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କମିଟି ଆଦି ଗଢ଼ୁଛ, ତେବେ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଟିଚର ଭଉଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କଳସ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅମୃତ ପାନ କରାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ମଧ୍ୟ ପାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ପକାଇଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି। ସାରା ଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରଚିନ୍ତନ କଥା ରହିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଯେପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ସୁଧାରିଲା ବାଲା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ନିଜ ହାତରେ ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ତୁମେ ଯାଇ ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ। ମାୟା ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ସବୁ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ସମାଚାର ଲେଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା ଦରକାର। ଏମିତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳି ଆସୁଛି। ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା ତ ଆପେ ଆପେ ଏହି କଥା ଉପରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି, ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀର ତ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ହଁ, ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ବାକି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ବିରାଜମାନ ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଓଲଟା ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭ୍ରୁକୁଟି ଆସନରେ ଆତ୍ମା ବିଚାରମାନ ଅଛି। ଏହା ତ କେତେ ସହଜ କଥା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ। ଯେଉଁ ଭୁଲରୁ ଅନେକ ଭୁଲର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ, ସେଥି କାରଣରୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ଗାଳି ଦେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ। ଯେହେତୁ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବହୁତ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଭୋକରେ ତ କେହି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଯିଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କରିଥାନ୍ତି, ସେତେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ପରେ ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ। ବୈରାଗ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜକୁ ଶରୀର ଅଲଗା କରିବାକୁ ଉଚିତ। ଶରୀରରୁ ବାହାରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତକୁ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କୌଣସି ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିୟମରୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନ ହେଉ। 2 ନମ୍ବର, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପତିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେପରି କର୍ମ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋତେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ କରିବେ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦହରାଇ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ବେଗମପୁରର ସମ୍ରାଟ ହୁଅ। ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଡାଏରୀରେ ଅଥବା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦହରାଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ତେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ରୂପୀ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଶବ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହାଇଜମ୍ପ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ତାପରେ ହିଁ ପୁରୁଣା ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ତୁମର ଦାସ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ରାଜା ହୁଅ, ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ସମୟରେ ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ତ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରେ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ କେବଳ ଏହି ସମୟର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବ। ମୁକ୍ତିଧାମର ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବ, ଯାହା ସେଠାରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କର। ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରିତ ହୋଇଯାଉଛ, ଏବେ ତାକୁ ଜୀବନର ଧାରଣ କରି ପୁରା ଲାଭ ଉଠାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି,